Today I am going to share few key points on using whiteboard effectively. As we know that face is the index of the mind to any person. Like that whiteboard is a mirror of any teacher. In another way, our teachers are used to say that whiteboard, it is nothing but a second wife or husband to every teacher or a trainer. So first I would like to introduce what are the agenda of my presentation. So first I would like to share what is the agenda of this presentation. First one is what is the role of the whiteboard, and second one is how to organize the whiteboard in the classroom, and last one is what are the tips should be followed by every teacher or trainer or any SME for using whiteboard effectively. First one is the role of the whiteboard. It means what is the importance of whiteboard in our teaching. What I thought is whiteboard is like a salt, because without salt any food will not become a delicious. ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ವೆರೈಟಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಆ ಊಟಕ್ಕೆ ರುಚಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಬರೀದೆ ಎಷ್ಟೇ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು 2 ರಿಂದ 3 ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೇ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಒಂಥರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಣ ಗೋಡೆಗೆ ಹಳ್ಳೋಗದಂಗೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಠ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ it provides students with the visual side of the language. In languages there are 2 types of languages as per my knowledge. It's speaking language as well as visual language. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಈಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ. ಅದೇ ಥರ ಬಟ್ ಈ ವಿಜುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೆಯುವ ಭಾಷೆಗೆ ವಿಜುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಭಾಷೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ವಿಜುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಬರೆಯುವ ಭಾಷೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಭಾಷೆ ಅದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಲೇಖನಿ ಎಂಬ ಆಯುಧ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಯಾವುದೋ ಕವಿ ಬರೆದಿರೋ ಕಾದಂಬರಿನ ಬರೀ ಓದಿ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಬಟ್ ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕವಿನೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಅದು ಬರವಣಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಿದ 1 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಅವನಿಗೆ ಪಾಠ ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಯುಧ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮೂಡಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಬರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ನೆನಪು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬರೆದಿರೋದು ನಮಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ importance of this visual language because of whiteboard. And second one is better support for different students learning style. For example, I have written below visual, auditory and kinesthetic. It's nothing but touch. Some students are able to understand the concepts by hearing our words, that is called visual. And some students are able to understand by our writing on the board, it is called as visual. By hearing which students are understanding the concept, that is called as auditory. It depends on the students' IQ level. So it is also most important thing. Whatever we are going to write on the board, it will be more effective. And third one is it allows you to fluidity. It means that fluidity, it's nothing but interaction.
while writing in board, it gives the more interaction between whatever we are going to teach or what we have taught to the students. It helps us to recall what we are teaching in the class and what we should cover still now. For this, whatever we will written on the board, it helps us to interact with the students in visual manner. It does not allow to forget any points to cover in that class by writing any diagrams or key points to be remembered on the board. It helps as well as a trainer also and students also. And next one is, it allows to any trainer to highlight key points throughout your lesson. Only by telling we can't highlight any points. By writing we can highlight. If we highlight the key points while writing on the board, students also learn to write the notes very effectively. How you will write, they will copy that, and it will help to them to remember the concept. And still many more advantages are there based on this effective using of whiteboard, but only I listed only few. And next, move on to second point, organizing our whiteboard. How to organize means how we are going to use whiteboard effectively. What I written is, at the left corner, objectives. We have to use whiteboard as much as possible like this. Before starting the class, we have to first mention objective, what we are going to teach today. Means main topics of our teaching today. That is called as objectives. For example, basics of electricity. In that we have to point what is mean by the definition of current, definition of voltage and their units and formulas. Only this much. We have to mention shortcut in the objectives. And right corner we have to mention vocabulary. Means the meaning of current in short. Otherwise we can write in Kannada also. Current means, voltage means, and what are the other alternative words of current and voltage, potential difference, like that. Vocabulary. What are the difficult words, we have to mention in that. And the between we have, I am written that workspace. In that we have to write diagrams very nicely, and we can write it as tabular columns. And left corner I have written homework. After the class we have to give homework. It may be in terms of diagrams or in terms of questions. We have to write in right corner. It is recordable to students also and to a trainer also, what we have given in the last class. And below right corner, key points to remember. In that we can write it as formulas, Ohm's law formulas. Only after completing our class, it's enough to remember to trainer also and students also. For coming next class, it helps to us. And next one, tips for using the whiteboard. Till now we observed what are the advantages of using whiteboard and how to organize. Now we will see what are the main tips for using whiteboard effectively. First one is, write normal letters. Don't write cursive letters. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ನ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. Second one, make sure you printing or writing is large enough to be seen from the back side of the classroom. ನಾವೇನೇ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೆಯೋದು ಅಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ
ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇರುವೆ ಥರ ಅಕ್ಷರ ಬರೀತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಅದೇ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೇ ಕೂತು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ ಬರೆದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೇನು ಸಹ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಡೋಂಟ್ ಟರ್ನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ರೈಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಒಂದು, ಮತ್ತು ನಾವು ಬರೆಯೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮದು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೋ ಬರಿತಾ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯೂಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಕಲರ್ ಚಾಕ್ಸ್, ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕ್ಲಾಸು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಲರ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಅದೇ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ 1 by 1 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು, ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯುವರ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೀನ್. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ದ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಠನ ಅಳಕಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ತರೋಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ತರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾವು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ತಂದಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಅಳಕಿಸೋದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತಪ್ಪ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಂಗೆ, ಮತ್ತು ಇದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ ಅಂದಂಗೆ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ದ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ more interaction with students. Last one is keep sequencing. ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವಾಗಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಫಸ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟು, ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆಯುವಾಗಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬೆನ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ಕೋರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್, so that students will get interact to learn more and more effectively. By using these key points we will get very confident to write on the board. Next one, its final tip. Using a whiteboard effectively, it's not an easy job, but it comes definitely from practice, practice and practice.
with my experience, I have written these points. Teaching without using whiteboard is like a cooking a food without a knowledge of cooking. In both the cases, work done is 100%, but result is 0. So love your profession. Your profession will make you sure as a good teacher or trainer. In the last point, I have written, to impress a one student is equal to award received from 10 universities. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು 10 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಫೈಲಲ್ಲೇ ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಾವು ಪಾಠದಿಂದ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೆನಪಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲೇ ಕಂಡರೂ ನಮಗೆ ತಲೆಬಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಪ್ಪ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರಿ, ದುಂಡಾಗಿ ಬರೀರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಬರೀ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇವರೇ ಬರೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮನೇಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ, ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ರಿ, ಕವನ ಓದ್ರಿ, ಕಾದಂಬರಿ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಏನು ಓದದೇ ಇದ್ದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ತಾನೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ? ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋ ರೂಢಿ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋ ರೂಢಿ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಂಗೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು, ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ನೀವು ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬುಕ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನನಗಾದ ರಿಸಲ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೋಟ್ಸ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬುಕ್ನ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಚುಟುಕು ಬಂದಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಟೀಚರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಟೀಚರ್ ನೀವು ನಿಮಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ನಮಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಆವಾಗ ಟೀಚರ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಟೀಚರ್ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತೀರ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ದಿನಾಲೂ ಬುಕ್ ನೋಡೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಏನದಂದರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದನೇ ದಿನ ಕಲಿಯದೇ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ನ ನೋಡಿ ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಚೇರಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಪಾಠ ITI ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ITI ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ PPT ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಸ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ as much as possible. And these are my some board works in my class. And last Saturday only Umesh sir called me and told me to present 3 to 4 slides on this topic, and you are going to present on that Monday only. So I prepared this PPT in hurry in only one night, but because of some trainings it got postponed. Hope everyone understand my presentation. And last thing is, allow your passion to become your purpose, and it will one day become your profession. So these are my few points regarding using whiteboard effectively.
And last but not least, I would like to thank our most encouraging manager, Shri Shivraj sir, and according to me, Mercury of our division, most enthusiastic Shri Umesh sir, for giving opportunity to share my few thoughts with you all. Thank you one and all. ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. Very nice, madam. So we are virtually connected. We'll just make use of the whatever the best possible. Thank you, ma'am. Thank you for your sharing. Okay, sir. Okay. So,